سلام بچه ها، وقتتون بخیر. با یه آموزش دیگه در خدمتتون هستم. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. و کاری که میخوام انجام بدم و انجام میدم. بچه در مرحله اول از لایم یه کپی میگیرم، میارمش توی لیکوی فایل. اینجا یه مقدار گوسف رو و باریکیش رو درست میکنم. کشیده تر میکنم. این طرف خیلی معلوم نیست، به چشم نمیادش، بنابراین کاری باهاش نداریم. خب اینجا میتونم یه مقدار گوشو کوچیک‌تر بکنم. بچه‌ها می‌بینید من موسم و مرکزش رو کجا گذاشتم دیگه. مرکز موسم من روی گردن سوژمه. یکم به اینجا رو میدم این طرف و این طرف رو میدم. خیلی عالی.
بچه میام سراغ این اضافات مو تا اونجایی که بتونم با ابزار هیلینگ براش اینا رو کمشون میکنیم. هرچی کمتر باشن که خیلی بهتره. دیگه از لایم اینجا کپی نگرفتم، روی همون لایه قبلیمون که مال لیکویفای بود داریم پیش میریم. خیلی خوب داره این کار انجام میشه. بچه اینا رو میتونم حالا بیام استمپمو انتخاب بکنم، با استمپ اپاسیتی 40% اینا رو از بین ببرم به همین راحتی. هرچی بیشتر بتونیم وقت بذاریم و این موها رو بیشتر از بین ببریم خیلی بهتر در میاد کارتون. دوباره هیلینگ براش اینجا رو از بین میبریم. اومدم دوباره روی استمپ بچه ها. خیلی خوب شد، خیلی خوب شد. بچه ها اینجا هم بعدا اگر خیلی وقت بذارین میتونید اینجاها هم باز با استمپ از همینجا کپی بگیرین و این قسمت رو از بین ببرین. باز من سعی میکنم الان با یه روش دیگه ببینم اگه جواب بگیریم که چه بهتر. بچه ها سلکت میکنم اینجا رو. خب چون بک‌گراندم در واقع یک دسته میتونم از براشم کمک بگیرم و با براش یه لایه کپی بگیرم و با براش اینجاها رو درستش کنم به این شکل. یه کوچولو اینجا رو گذاشتم مو باشه برای طبیعی تر شدن در واقع حالت مدلم. خب بچه ها میبینین اینجا یه خطی افتاده، یه خطی به وجود اومده. اینم من الان برطرفش میکنم. لایه هامو مرج میکنم. اسماج هم که کارش قاطی کردن رنگا بود و انتخاب میکنم و خلاف جهت سایه و روشن تصویر و اون خطی که به وجود اومده میکشم تا رنگا حسابی با هم ترکیب بشن و اون خط کاملا از بین بره. قبل و بعدش رو ببینید کاملا از بین رفت و خیلی هم عالی شد. خب بچه ها اولین کاری که میخوام بکنم میخوام با هیلینگ براش تولم اون در واقع چیزایی که میخوام مثل جوش مثل خال برطرف بشن و برطرفشون کنم تا برسم به یه روتوش خیلی خوب. روتوشو همونطوری که قبلا هم بهتون آموزش دادم با استفاده از پلاگین ایمیجنومیک پورتریتور میخوام بزنم. چون پوست سوژم خیلی خوبه، احتیاج به روتوش زیادی نداره، فقط در حد یه لایه خیلی کم روتوش میخوام بیاد روش. خود پوستش در واقع مثل روتوش داجبرن شده ناخودآگاه. به نظرم خوبه تا همین حد. خب از لایم یه کپی میگیرم بچه ها، میام سلکتم رو انجام میدم، براشم رو میگیرم تو حالت سلکت صورت رو سلکت میکنم. بچه ها این دفعه کل صورت رو سلکت کردم. دفعه قبل اگه دقت کرده باشین ما روی چشم و لب و بینی
سلکت نداشتیم. این دفعه کلش سلکت کردم. ایمیج نومیک پورتریتور. یه زوم 50% میکنم ببینم چطور شده. شارپ رو کامل از بین میبرم. خیلی خوبه، نیازی به سلکت رنگ پوستم نداره. همین رو اوکی میکنیم. همینجوری که در حالت سلکته بچه‌ها میرم فیلتر، شارپن، آن شارپ ماسک و اینجا اینو میذارمش روی 7، اینم روی همون 30. خیلی خوبه. میبینید که چه روتوش خوبی بهم داد. بچه‌ها روتوش پورتریتور واسه پوستایی که خیلی خوبن فوق‌العاده عمل میکنه. خب بچه‌ها قبل و بعدش هم داریم میبینید. مرج میکنم اینو، میرم سراغ کار بر روی چشم. با داج برن خود فتوشاپ میخوام این کار رو انجام بدم. توضیحاتش رو قبلا دادم، فقط انجام میدم که ببینید. از لایم یا کپی میگیرم که اگر نیاز داشتم اپاسیتیشو بتونم بیارم پایین. داج برن رو انتخاب میکنم. اول داج میام دقیقا روبروی نور اصلیم، یعنی اینجا روشن‌تر، اینجا روشن‌تر و بقیه جاهای چشمش ناخودآگاه روشن هست بچه‌ها. حالا تیره رو انتخاب میکنم، برن رو انتخاب میکنم و دور حلقه چشم رو تیره ترش میکنم. به این شکل، به این شکل. توی زوم بالا ببینید چه دیتیل خیلی خوبی از چشم داریم. و حالا هم میخوام رنگش رو تغییر بدم. حالا برای تغییر رنگ بچه‌ها قبل از هر چیزی بهتون یاد بدم چجوری این آبی شدن این سفیدی چشم رو برطرف بکنین. بچه‌ها من یه لایه خالی ایجاد میکنم. مودش رو میذارم روی کالر. رنگ مشکی یا سفید رو انتخاب میکنم، فرقی نداره. با براش میکشم اون جاهایی که میخوام رنگش از بین بره. میبینید که آبیا دارن تبدیل به بیرنگی میشن و هیچ رنگی دیگه داخلش نیست و سفیدی چشم به سفیدی خودش برمیگرده. به راحتی قابل درست شدن. این از این. اگر اوکی بود مرج. خب حالا واسه رنگ چشم بچه‌ها دوباره باید سلکت کنیم چشمو. به این شکل من داخل چشمو سلکت میکنم. این دقیقا همون کاری که تو مرحله داج برنم انجام میدادیم ولی به یه شکل دیگه. بچه‌ها برای رسیدن به نتیجه های مختلف توی فتوشاپ خیلی راهکارهای مختلف وجود داره. شما ممکنه برای رسیدن به یه نتیجه خاص 4 5 6 مدل روش وجود داشته باشه. شما باید اونجوری که راحتین رو انجام بدین. من دارم همه مدلاشو بهتون آموزش میدم تا هر کدوم که خودتون راحت ترین رو ببینید و انتخاب بکنید. خب اینجا انتخاب کردیم. میام از پنجره ادجاستمنت هیو سچوریشن رو انتخاب میکنم. دقیقا همون پنجره‌ای که توی داج برن داشتیم. از قسمت هیو میتونم رنگ مورد نظرم رو انتخاب بکنم بچه‌ها و از قسمت سچوریشن میتونم پررنگی و کم رنگیش رو انتخاب بکنم. ببینید چه رنگ جذاب و قشنگی بهم داد. من زوم آوت بکنم ببینید که چقدر چشمو طبیعی و قشنگ برای من درست کرد. اوکی، امیدوارم که یاد گرفته باشین. مرجش میکنم و دوباره ابزار داجم رو انتخاب میکنم. یه داج کلی میخوام توی چشم، هم سفیدی هم در واقع گوشته خود مردمه که چشم رو بکشم به این شکل و به این شکل. بچه سعی کردم براشم نیمه پایین چشم رو بگیره، کلش رو نگیره، نیمه پایین. خیلی حالت چشم رو طبیعی تر میکنه. خب در مرحله بعدی میخوام از ابزار ریتاچینگ آکادمی کمک بگیرم برای ماجیک اسمایل و سفید کردن دندونا. روش کلیک میکنم، لایه‌های مورد نیازم رو درست کرده. با براش اپاسیتی 100% و فلو 100% میکشم روی دندونا.
و قبل و بعد میبینید که I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. خب بچه‌ها، حتی اگه رو ابرو رفت مهم نیستش. حالا پاکن انتخاب میکنم بچه‌ها. از روی چشم اگر اومده باشه با پاکن پاکش میکنیم. قبل و بعد رو میبینید یه مقدار به موشه ها اومده. خب پاکن رو درشتش میکنم. از دور از اینجا روی شقیقه یه مقدار اینجا رو محوترش میکنیم. قبل و بعد رو ببینید فوق‌العاده شد، نه؟ خب حالا اگه دقت کنید بچه‌ها، یه مقدار اینجاها و اینجاها روی پیج برق داشته که وقتی ما این لایه مولتی پلایمون رو انداختیم اینجا، یه مقدار این برقه از بین رفته و مات شده. اینو دو روش داره، میتونید اینو از روی این حالت برش دارید. یکی اینه که قبلا هم گفته بودم، میایین اینجا دوباره کلیک میکنید روی قسمت خالی لایه‌تون و از اینجا میبینید وقتی اینو من زیادش میکنم داره از جاهایی که برق داشته برداشته میشه. اینو مثلا میذاریمش اینجا و با آلت روی این وریه کلیک میکنم، یه مقدار اینا رو با هم محوشون میکنیم. ببینید بچه ها که چجوری عمل میکنن. یه روش الان خیلی حالت طبیعی تری به خودش گرفت. یه روش دیگه هم با پاکن، شما پاکن انتخاب بکنید، بیاین با اپاسیتی پایین مثل 25-30%، یه مقدار اینجا و یه مقدار اینجاها رو درخشندگیاشو برگردونید. هر دوش کار قشنگیه و خیلی جذابش میکنه. این از این مرجش میکنم.
بچه ها میتونم قبل از اینکه مرج بکنم حتی با همین رنگی که انتخاب کرده بودیم یه مقدار گونه‌ش رو هم تیره تر بکنیم با همون رنگی که واسه سایه انتخاب کردیم. روی تیرگی ها میکشم بچه ها، روی این تیرگی کشیدم و یه مقدار اینجا محوش کردم و حالا پاکون انتخاب میکنم، یه ذره بهش کات میدم. بچه ها قبل و بعدش رو ببینید، گونهش خیلی بهتر شد. یکم اینجا اگه پاک کنم اپاسیتیش به 8 بود. ببینید قبل و بعدش رو بچه ها ببینید. باز یکم زیاده، من اپاسیتی رو میذارم روی 30%. اینجا رو یه ذره کم کنم. بله خیلی عالی شد، خیلی عالی شد، خیلی عالی شد. پاک کنم برق اینجا رو یه مقدار برمیگرد. به به. باز جا داره یه مقدار اینجا رو کمترش کنم. پاک کنم. بله عالی شد. خب بچه ها حالا بریم سراغ رنگ لب سوژن. خب این لایه رو اگه باهاش کاری نداشته باشم میتونم مرجش کنم، ولی برای این که میخوام هنوز ببینم ترکیب بندی رنگا با هم میخونه یا نه فعلا نگهش میدارم. یه لایه روش میسازم، لایه مولتیپلای مجدد دوباره درست میکنم با همون رنگی که فعلا داشتم. روی لب میکشم، سعی میکنم از خط و خطوط بیرون نزنم، به حالت 100% میذارمش که ببینم دارم چی کار میکنم. بعدا میتونم از طریق لایم اپاسیتیشو کم بکنم. اینجا هم بچه ها میکشم من. بعد اگه احتیاج بود میتونم با پاک خیلی محو و فید پاکش کنم. بچه وقتی قلم داشته باشین دستتون خیلی خط نمیخوره و از محدوده‌ای که میخواین بیرون نمیادش. با قلم خیلی میتونید راحت تر کار بکنید. بچه‌هایی که شهرستان هستن من میتونم بدم بچه ها قلم نوری براشون تهیه کنن و ارسال بکنید. مدلایی که داریم رو براتون میفرستیم و میتونید سفارش بدین ما خودمون براتون بفرستیم. بسیار عالی. خب بچه‌ها بیام عقب ببینم چه کردیم. به نظرم که خیلی خوب در اومده. حالا روی این لایه من سافت لایتش هم یه امتحان بکنم. نه سافت لایتش دیگه خیلی رنگ جیغی میشه، به کارمون نمیاد. میذارم روی نورمال، روی مولتیپلای. دوباره اون کاری که بهتون گفته بودم و انجام میدم که یه مقدار از روی سفیدیا برداشته بشه به این شکل. ببینید چقدر طبیعی شد. اینجا فکر کنم اینجا خوب باشه. خیلی خوب شد و اپاسیتیش هم امتحان بکنیم. ببینید بچه ها این بود
ما گذاشتیمش اینجا ها. من فکر میکنم روی 90 خیلی خوب باش کرد. بله بله خیلی عالی شد. بچه ها اینا رو با هم مرج میکنیم و دیگه میره واسه سیو عکسمون. سیو هم بچه ها من معمولا چون با دوربین آلفا کار میکنم شارپش بسیار عالیه، شارپتر از این نمیکنم عکسامو. دیگه کنترل شیفت اس واسه سیو کردن روی حالت جی پیگ میذاریم و عکسمون رو راحت سیو میکنیم. امیدوارم به دردتون خورده باشه. بچه‌هایی که با میکاپ آرتیستا کار نمیکنن خیلی از من میپرسیدن که چیکار بکنیم که میکاپ های بهتری داشته باشیم. بچه ها عکس های میکاپ ها رو زیاد نگاه کنین، عکس های میکاپ خارجی زیاد نگاه کنین تا بتونین راحت رنگ ها رو با هم ترکیب کنید و رنگ های خیلی خوبی بتونین واسه میکاپ ها بسازید. مخلص شما، خسته نباشید.